ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ बिल्कुल गगन भड़ौंजियां पिंड दे विच असीं मौजूद हाँ और उस गली दे विच मौजूद है जिस गली दे विच घर है शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह होरां दा और इस गली दे विच ओह निक्के होण तो वड्डे होए खेडदे रहे और इसे गली तो जाके ओह देश के सेवा दे विच एक इस पद्धर ते पहुंचे करनल दे ओहदे ते पहुंचे देश की सेवा करदियां शहादत दा जाम पीता और पिछे तुसीं देख रहे हो सामने जिहड़े लोग ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने एक अगे घर है उन्हों का शहीद मनप्रीत होरां दा और एक होर खासियत है गगन कि जिहड़ी गली दे विच असीं मौजूद हाँ इस गली दे ज़्यादातर घर ने जिहड़े हर घर दे विचों कोई ना कोई चाहे पहली पीढ़ी ते चाहे दूजी पीढ़ी सब दा नाता फौज दे नाल जरूर है। बहुत वड्डी गल है कि इस पूरे इलाके दे लोग जिहड़े इस इलाके दे विच वसदे ने वो सारिਆਂ ਦੇ मनां दे विच देश प्यार नूं लै के करीब करीब हर घर दे विचों जिस तरह पहला जिक्र किया चाहे किसी का दादा चाहे किसी का बाप तो चाहे किसी का पुत फौज दे विच सेवा कर चुकिया और जिहड़े शहीद मनप्रीत सिंह होरी ने शहीद मनप्रीत होरां दे दादे तो लैके दादा पिता ते तीजी पीढ़ी इन्हां दी दादे होनी 3 भरा पिता होनी 3 भरा और ये सतवें परिवार दे मैंबर जिहड़े आर्मी दे विच देश सेवा करन दे लई भर्ती होए शहादत दा जाम पीता और सब तो वड्डे अहुदे ते क्योंकि देखो एक इन्हां दे पिता सिपाही दे अहुदे तो जिहड़े हैगे रिटायर हुंदे ने और एक सिपाही दा पुत्त कर्नल जिहड़ा बनदा है लेफ्टिनेंट भर्ती हुंदे ने और अपने परिवार दा अपने देश दा मान वधाउंदे ने और जिस तरह दी हुण उन्होंने शहादत दा जिवें जाम पीता जिवें उन्हां दी एक्टिविटी जिस तरह ऑपरेशन नूं लीड कीता तो उतों उस पूरे ऑपरेशन को लैके किते ना किते स्पष्ट हो जाता है कि किन्ने बहादुर सूरमे होणगे शहीद लैफ्टिनेंट जिहड़े ने शहीद कर्नल माफ़ करना शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह किन्ने बहादुर किन्ने सूरबीर होणगे जिहड़े इस ऑपरेशन की अगवाई कर रहे सी और अगे होके कर रहे सी। तो ये उन्हां दा घर है जी घर दे विच मातम दा माहौल है। हालांकि परिवार नूं इस शहादत ते मान भी है पर एक माँ का पुत चला गया एक माँ का सूरबीर पुत चला गया तो जो एक सूरबीर पुत जाता है देखो मापियां लई पुत चाहे वो आम जिहा मुंडा क्यों ना होवे मापियां लई हीरा हुंदा पर ये तो वाकई हीरा सी देश दे लई हीरा सी। तो देश ने एक हीरा गवाया देश की खातर एक हीरे ने शहादत दे दी है एक सूरबीर ने शहादत दी है। और जी हुण इन्फॉर्मेशन आ रही है क्योंकि इंतजार किया जा रहा कि कदों शहीद मनप्रीत होरां दी मृतक देह है जिहड़ी वो इत्थे पिंड पहुंचे पिंड भड़ौंजियां पहुंचे अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां चल रही ने पर हुण जिहड़ी ताज़ा इन्फॉर्मेशन आई है उहदे मुताबक कल 12:30 बजे 12:30 बजे उन्हां दा अंतिम संस्कार जिहड़ा वो कीता जाएगा। हो सकता है रात तक उन्हां दी जिहड़ी मृतक देह है उसनूं लिआंदा जावे या कल सुबह लिआंदा जावे और जिहड़ा अंतिम संस्कार है वो कन्फर्म है कि कल 12:30 बजे होवेगा पिंड भड़ौंजियां दे विच होवेगा मोहाली दा पिंड है जिहड़ा भड़ौंजियां उत्थे होवेगा। पर ये परिवार दे नाल दुख साझा करने के लिए जिहड़े रिश्तेदार ने वो लगातार रिश्तेदारां दे पहुँचण दा उन्हां दे आउण दा सिलसिला जारी है। तस्वीरां दे विच तुहानूं दिखा रहे हैं कि किवें परिवार दे नाल दुख साझा करने के लिए जिहड़े उन्हां दे स्नेही ने उन्हां दे रिश्तेदार ने वो इत्थे पहुँचे हुए ने परिवार दे नाल दुख साझा कर रहे ने और इस दुख की घड़ी दे विच जिहड़ा अज इस परिवार दे नाल दुख साझा करन दे लई क्योंकि एक परिवार ने सूरमा पुत गवाया सूरबीर पुत गवाया माता जी ने ये माता है जिस माँ ने अपनी कुखों वो सूरमा पुत जम्मिया शहादत हुई है पर एक सूरबीरां वाली शहादत हुई है। ये माँ जिसने वो सूरमा पुत जम्मिया जिगर दा टोटा शहीद होया दुख दा टाइम है शायद एक माँ दे लई इस तो वड्डा दुख दा समा नहीं हो सकता पर इस माँ ने वो सूरमा पुत जम्मिया जिस पुत ने देश की खातर शहादत दी है। माता जी इदू वड्डी शहादत नहीं हो सकती इदू वड्डी कुर्बानी नहीं हो सकती पर तुसी सूरमा पुत जम्मिया मेरा पहला दिल का टुकड़ा वो मेरा पहला टुकड़ा था दिल का मेरा पहला टुकड़ा था दिल का मेरा पुत टुकड़ा था पहला दिल का
ਮਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ ਨਾਲ? ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਵਜੇ। 3 ਵਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਬਸ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਡਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸੀਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫੌਜ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਟਨ ਲਗਵਾ ਲੈਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਜਾਲੀ ਨੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਉਹ 2 ਕਮੀਜ਼ ਘਰੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੰਡਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਮੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਵਰਦੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਡਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦਾ? ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਤੀ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਐਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਓ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਿਥੌਰਾਗੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੀਂਹ ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆ? ਸਗੋਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਾਤੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਪਿਓ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਰਾਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਨੇਹੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ, ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਭਾਵੁਕ ਆ ਮਾਂ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਬਟਨ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਦੀ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਵਰਦੀ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦਾ। ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਰਦੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਰੋਕਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੋਕਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਣਜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਫਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੀਏ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੀਏ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਏ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਮ.ਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਸੀਏ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈ। ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਉੱਧਰ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਫਾਦਰ ਆਪ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। 17-18 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ 12 ਵਜੇ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਜ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਗਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਜੋ ਭਾਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ, ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਵਾਂਗ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗਗਨ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਐਸਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ।